इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ बलदीप सिंह ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ भी मिलिया और ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल भी मुलाकात की है और गृह मंत्री अमित शाह नाल भी भाजपा का यह वफद मुलाकात करन जा रहा है। सो करतारपुर लांघा खोलण नूं लैके उन्होंने मुलाकात की है और मीडिया दे विच भी उन्होंने यही गल कही है पंजाब भाजपा के आगुआं ने कि करतारपुर लांघा खोलण की असीं जिहड़ी है वो अपील की है रखिया मंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं। पर वड्डा सवाल यह है कि लांघा खुल पाएगा 9 नवंबर को, क्योंकि गुरपुरब आ रहा श्री गुरु नानक देव जी का, तो 9 नवंबर को की लांघा खुल पाएगा उसनूं लैके विचार चर्चा करांगे। पर पहला सुनांगे कि भाजपा के आगू हरजीत गरेवाल ने मुलाकात तो बाद की कुछ कहा, सो सुनते हैं एक बार। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता हरजीत ग्रेवाल साहब हमारे साथ में मौजूद है। ग्रेवाल साहब, आज आप लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात की है, क्या मुद्दे थे, किस मुद्दे पर आप लोगों की चर्चा हुई है राष्ट्रपति जी से? पहले तो हमने माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद किया कि जो भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पहले तो 70 वर्षों से अरदास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे प्रभु के आगे, खालसा और नानक नाम लेवा संगत, कि ये करतारपुर कॉरिडोर खोला जाए, बनाया जाए। तो करतारपुर कॉरिडोर बनाया उन्होंने, पाकिस्तान ने अड़चने भी डाली, फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए ये किया, उसके लिए धन्यवाद किया। और दूसरा, जो सिखों की काली सूची थी पिछले 35 वर्ष से भी ज़्यादा वर्षों से, वो अपने घर नहीं आ पा रहे थे बिना किसी दोष के, उनकी वो काली सूची जो ख़त्म की। और तीसरा, जो 1984 के जो नस्ल कुशी थी खालसा की, जो कत्लेआम मचाया गया, लगातार 3 दिन हुआ और उसमें हज़ारों की तादाद में सिखों का कत्ल हुआ, तो उसके लिए सज़ा नहीं मिल रही थी किसी को भी, किसी दोषी को भी। तो नरेंद्र मोदी जी ने आते ही सिट बनाई, सिट बना के उसका सज्जन कुमार जैसे कातलों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, सज़ा मिली। और भी बाकी लोगों को भी मिले, उसकी भी उम्मीद करते हैं। तो अफ़गानिस्तान से CAA कानून लाए और अफ़गानिस्तान में जो सिख थे, हिंदू थे और जो क्रिश्चियन थे, उनको वापस सुरक्षित लाना, उसके लिए भी धन्यवाद किया। और जो गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र भीड़ थी, जो भीड़ साहब थे, उनको वापस लाए और वो खालसा को सौंप दी, इसके लिए भी धन्यवाद किया। और अब गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आ रहा है 19 तारीख को, उससे पहले ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, इसको खोला जाए, ताकि जहाँ गुरु नानक देव जी ने ये उपदेश दिया कि किरत करो, नाम जपो, बांट के खाओ, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक नीति है। तो वहाँ जो गुरु नानक देव जी रहे, इतने वर्षों ही रहे, और उसलिए उनको खोल के संगत उसके दर्शन कर सके। और नानक नाम लेवा संगत खाली सिख नहीं है, सिंधी भी हैं और तिब्बती हैं, जो उनको नानक लामा कह के उसकी पूजा करते हैं, और बाकी भी लोग हैं। और यहाँ तक कि आप हैरान हो जाओगे कि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में आज भी कुछ गांव हैं जिनके अंदर पंजाबी बोली जाती है, वहाँ की भाषा तो बोलते ही हैं, साथ साथ में पंजाबी भी भाषा बोलते हैं। यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ क्योंकि आज शाम को आपकी मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी होने वाली है। किन मुद्दों पर अमित शाह जी से चर्चा होगी और इस बैठक में आप लोगों के साथ कौन कौन रहेंगे, कितने लोग रहेंगे आप? ऐसा है, अभी तो हम सिर्फ 5 लोग थे और उसमें दुष्यंत गौतम हमारे प्रभारी थे, अश्विनी शर्मा जी हमारे अध्यक्ष हैं, और मैं खुद था, और दयाल सिंह सोडी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट के, विक्रम चीमा है। तो शाम को हम 11 लोग रहने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री जी से मिले थे वही सब लोग हैं, तो वो लोग मिलेंगे और पंजाब के विषयों पे, अलग अलग विषयों पे चर्चा होगी। नड्डा जी से भी हमारी मुलाकात हो चुकी है और उनके साथ भी चर्चा हो चुकी है। यानी पंजाब विधानसभा चुनाव मेन एजेंडे पर होगा फोकस, है ना? वो तो रहता ही है, वो पहली बात है, जब पॉलिटिकल लोग मिलते हैं तो हम पंजाब बीजेपी है तो नेचुरली मिलेंगे। और करतारपुर कॉरिडोर के लिए फिर दोबारा कहा जाएगा गृह मंत्री जी को। ग्रेवाल साहब, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बना रहे हैं और उनका कहना है कि बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, क्या आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा बीजेपी को?
देखो, हमने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की, इसलिए नहीं की कि हमें कहा गया है कि 117 सीटों पे कंटेस्ट करना है, उसकी तैयारी करो। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास हर सीट पे 5-5, 7-7 कैंडिडेट अभी भी हैं और आगे और बढ़ जाएगी उसकी संख्या। और हम अपना एजेंडा, अपनी नया पंजाब भाजपा के साथ उसको लेके चल रहे हैं। हमें कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब आएंगे, कोई और राजनीतिक दल आएगा, हमारे केंद्र से बातचीत करेगा, तो उसकी बात आएगी, तब उसकी चर्चा भी करेंगे। तो चेहरा कौन होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी भी किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना सकती है, चेहरा बना के पेश कर सकती है। ऐसा ये एक मजाक वाली बात हो जाती है। पहले तो विधायक चुने जाते हैं, जो विधायक आएंगे उसमें से ही मुख्यमंत्री बनेगा। अगर कोई विधायक ही नहीं बनता तो उसको मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? हमारे पास चेहरा है, दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा है इस समय, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर है हमारे पास, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का विचार है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें कोई भी साधारण व्यक्ति जिसके सर पे संगठन हाथ रख देता है वो चीफ मिनिस्टर भी हो जाता है, वो प्रधानमंत्री भी बन जाता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ग्रेवाल साहब, कांग्रेस ने जिस तरह से चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, आपको नहीं लगता कि दलित वोट बैंक पर भी कांग्रेस की नज़र है? ऐसा है, कांग्रेस का कल्चर अलग है। हम दलित को वोट बैंक नहीं मानते। अनुसूचित वर्ग को हम मानते हैं कि उसका उत्थान होना चाहिए, उसके भले की बात होनी चाहिए। इसलिए अनुसूचित वर्ग के लोग जो हैं, खाली मुख्यमंत्री बनने से उनका भला नहीं होने वाला। उनको देश की रेशों के हिसाब से सबसे बड़ी दलित आबादी, अनुसूचित वर्ग की आबादी पंजाब में रहती है। तो उसका सबसे बड़ी बात ये आती है उसमें कि उनको ग्रास रूट लेवल से लेके हर लेवल तक उनकी पार्टिसिपेशन हो सत्ता के अंदर। तब उनको कहीं दलित को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को जूतों में पेशाब पिला देते हैं पंजाब में, कहीं उनका कत्ल हो जाता है, कहीं रेप हो जाता है, उसकी सज़ा नहीं मिलती। तब वो सज़ा मिलेंगी, तब वो सामने खड़े हो पाएंगे, जब उनको ये सब लेवल पे उनको वो दिया जाएगा, भागीदारी दी जाएगी। वो भागीदारी भारतीय जनता पार्टी देगी, दूसरा कोई दल नहीं देने वाला। तो मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर बीजेपी अपना चुनाव लड़ने जा रही है? पंजाब के विकास का मुद्दा, ड्रग्स का मुद्दा, देश की सिक्योरिटी का मुद्दा, पंजाब देश की मुख्यधारा के साथ जुड़ा रहे और भाईचारक साझ रहे और आपस में प्रेम रहे, वो मुद्दे हैं सारे। और बहुत मुद्दे हैं पंजाब के अंदर। माइनिंग माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया, इन सब माफियाओं का अगर खात्मा करना है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये तो हरजीत ग्रेवाल, जिनका कहना है कि आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बैठक होगी बीजेपी के पंजाब के नेताओं की, और विधानसभा चुनावों पर चर्चा हो सकती है। अभी राष्ट्रपति से मिलकर के आ रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी से, और उनको भी करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने के लिए आग्रह किया। साथ ही साथ कई सारे जो कदम सिखों की भलाई के लिए उठाएं, उसके लिए उनको बधाई भी दी है। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਆਪ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ KP ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਂਘਾ ਖਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜਾਂ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 552ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਆਸਥਾ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੇ ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹੈ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵੇ। ਦੇਖੋ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਗੇ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰਸਾਇਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਹਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ BSF ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। KP ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਖੀਰੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਠੇ ਆਏ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਨੰਬਰ 2 ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਨੰਬਰ 3 ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਾੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਗੰਦਲੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ BJP ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ BJP ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਦੂਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮਸਲਾ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ
मैं समझदा भी सब तो पहला जिहड़ा किसानी मसला अगर ये हल हो जाए मुल्क शांति हो जाएगी। अज मुल्क ऐसे कगार ते खड़ा है जिथे किते भी पासे अज लोकां 'च एक विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। लोकां दे समझ नहीं आ रहा भी करन की। अगर सरकार सीरियस है, मैं तुसी देखो किन्ने दिनों तो आपां ये कह रहे हैं भी सरकार कहती है भी ना कानूनां 'च सारा कुछ बदल लो अंदरों। साडे मेरे साथी भाजपा के ग्रेवाल साहब जे जुड़ गए होण वो भी ये गल कई बार कह चुके हैं कि तुसी चाहे सारे कानून बदल लो, अंदरों खाली कर लो चाहे सारे, पर कानून नहीं रद्द करने। किसान कहंदे भी कानून रद्द करे बिना आपां गल नहीं निपड़नी। आखिर देखो सरकारां लोकां दी चुणियां होईयां हुंदियां, सरकारां लोकां दे भले लई हुंदियां, सरकारां डिक्टेटरशिप करन लई नहीं हुंदियां। अगर लोग जिहड़ा दा तुसी भला करना क्लेम करदे हो भी असीं इन्हां दा भला करना, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਸੁਣੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਦ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਐਡੀ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਰਮਨ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। 70% ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਲੰਡਰ 950 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 450 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਟਮਾਟਰ ਰਮਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਬੇਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। जी रमन जी, जो ये अगर लांघा खुलता है तो आम आदमी पार्टी का की स्टैंड हैगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी जी माफ करना, केपी जी कुछ कहना चाहोगे तुसी? मेरी बेनती सिर्फ यह है कि जे भाजपा आगू उत्थे जाके मिलते हैं या कुछ भी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नूं भी सारी चीज़ों का पता है। मैं समझदा भी इहदे च सियासत करने की लोड़ नहीं है। अज इस मुद्दे ते सियासत करने की लोड़ नहीं। भारत सरकार नूं भी सारा कुछ पता है कि 9 नवंबर जिस तरह खुलिया सी और की अड़चन आई सी, खोल देन लंघा। ये कोई एडा बड़ा इशू नहीं। एक्चुअली की है, बीजेपी की आदत है, पहला गल पूरा पहाड़ बनाते हैं बहुत बड़ा, फिर उन्होंने इवेंट बनाते हैं, फिर वो लोगों च उहदे वास्ते क्रेज पैदा करते हैं। ये कोई एडा बड़ा इशू नहीं। तुसी करतारपुर लंघा ऑफिस लेवल ते गल होनी है, तुसी करके मैं पहला भी बेनती की है भी जे इहदे कोई उड़ीका ते पब्लिक तो दसो कि इहदे च उड़ीका असीं नहीं खोल सकते, जे उड़ीका नहीं हैगा तां खोल दिओ। बड़ी स्पष्ट गल है। अगर अज मैं समझदा भी केंद्र सरकार नूं जिद्द वाली जिहड़ी नीति है छड्डनी पैनी है। लोक राज है, उरे कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। लोकां ने राज देना हुंदा, लोकां ने राज खोना हुंदा। तुसी लोकां दे हितां दे फैसले करोगे। ये कानून जिहड़े बनाए जांदे आ, लोकां दी सरकार लोकां द्वारा चुनी गई लोकां दे लई हुंदी है। तुसी जिन्हां लोकां लई फैसले करने आ, लोक हित दे फैसले तुसी करो। तुसी लोकां दी शमूलियत उहदे च करो। तुसी कानून एक बारी रद्द करके किसानां नूं अपने घर भेज दिओ, किसान अपने खेत जाके काम करन लग जाए और तुसी दोबारे उन्हां कानूनां नूं बना के कमेटी बना के दोबारे कानून बना लो।
ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਫਦ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਫਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਗਨੋਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੱਕੜ ਜੋ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵਿਗੜਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਫਦ ਜਾਓ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਡੋਰ नहीं खोल सकते। ठीक है रमन मैं रमन चंदी जी को जाऊंगा। और रमन जी किवें देखते हो कि अगर बीजेपी पंजाब बीजेपी मिलती है, अपना केंद्रीय लीडरशिप ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਪੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗਊ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਊ ਦਾ ਉਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਥਾਹ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ ਉਹ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਔਰ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ।
ठीक है रमन जी, मैं केपी जी ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ केपी जी ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ BSF ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ BSF ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨਾ ਆਏ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਏ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ 85% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ 90% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਆ ਸਾਡੀ ਔਰ ਇਸ ਫੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ, ਉਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ 45 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਫੇਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 45 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਖਿਚੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਸਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਚਲੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘਟਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ।
ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਜਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭੁਗਤਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਜਿਸ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਔਰ ਲੋਕ ਮੰਤਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜੇ ਮੈਟਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅੰਨਾ ਵਰਨੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ, 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਚ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਚੰਨੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਫਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਅਗਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏਗੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੀ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਫਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਕਾਈਂਡ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਨਲੀ ਰੋਡ ਰੂਟ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਇਨ ਕਾਈਂਡ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਪਈਆ ਡਾਲਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਲੂਟਡ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਪਾ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਵਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ BSF ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਰੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਵੀ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਰੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜ ਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟਰ ਕਲਚਰਲ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਟਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ।
9 ਨਹੀਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ केपी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਣਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 552ਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅੜਿੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਮਨ ਜੀ, ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ KP ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਚੰਨੀ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 552ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਂਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।